Welcome to Tritiyo Matra. Today we are honored to acknowledge and celebrate International Women's Day 2023. Every year on March 8th, people around the world come together to recognize the social, cultural, economic and political achievements of the women and to advocate for gender equality. The theme for International Women's Day 2023 is Digital Innovation and Technology for Gender Equality. This theme highlights the critical role that technology and innovation play in advancing gender equality and empowering women around the world. To celebrate the day and discuss the issue, especially from the media perspective of Bangladesh, we have with us some of the finest female journalists in Bangladesh. To my left, we have one of the most victimized female journalists in Bangladesh who has received several national and international awards for her investigative journalism, Rozina Islam, senior reporter, Prothom. To my right, Sakila Jesmin, news editor and senior journalist, Channel I, and next to her, Angur Nahar Monty, senior journalist, Kalbela, former president, the Diplomatic Correspondents Association Bangladesh, 𝗙𝗶𝗹𝗏, coordinator, Women Journalists Network, Bangladesh. We are really happy that we have today with us Ms. Alexandra Berg von Linde, Swedish ambassador to Bangladesh, and Mr. Anne van Leeuwen, ambassador of the Kingdom of the Netherlands to Bangladesh, who are here to enjoy the show as audience. We have also with us few politicians from both the aisles, former member of parliaments, doctors, teachers. However, we'll surely reach them for their valuable input in the discussion. Along with them, we have some familiar faces working in different print, news and online portal from Bangladesh. Welcome you to the show. Before starting, one thing I must mention is that Netherlands is one of the co-chairs of the Media Freedom Coalition and Sweden is one of the member countries of this initiative. We really appreciate their concern and continuous effort to promote media freedom in Bangladesh and across the globe. First of all, Rozina Islam, congratulations on your recent achievements of being awarded Anti-Corruption Champions Award 2023 by the United States Department of State. Considering everything you have been gone through for the last 1 and 2 years, how would you like to share your journey so far? It's challenging for my audience. I want to take Bangla. আসলে এই পেশাটা তো অনেক চ্যালেঞ্জের আর আমি যেই সাংবাদিকতা করি ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম সেটা তো আরো বেশি চ্যালেঞ্জের তারপর আমি নারী সেটা আরো বেশি চ্যালেঞ্জের সবকিছু মিলিয়ে আসলে একটা ভয়ঙ্কর চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়েই আমি আমার জার্নিটা শুরু করেছিলাম আর এখন দাঁড়িয়ে আছি একদম রাষ্ট্রের একটা চ্যালেঞ্জের মুখে আসলে সো এই চ্যালেঞ্জ চলবে মনে হয় আজীবন Can you tell us briefly your story? হ্যাঁ আমি আপনারা জানেন যে 2021 সালের 17 মে আমি যখন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে আমার প্রতিদিনকার মতো সাংবাদিকতার কাজে গিয়েছিলাম সচিবালয়ে আমার ছোট্ট 10 বছরের মেয়েকে বাসায় রেখে সেখান থেকে আমি আর বাসায় ফিরতে পারিনি আমাকে পুলিশ স্টেশন হয়ে জেলে যেতে হয়েছিল বিকজ তার কিছুদিন আগে আমি অনেকগুলো রিপোর্ট করেছিলাম হেলথ মিনিস্ট্রির অনিয়ম নিয়ে এবং তাদের একটা আক্রোশ ছিল সেই আক্রোশ থেকে তাদের ডকুমেন্ট নেওয়া হয়েছে বা ছবি তোলা হয়েছে এরকম অভিযোগ এনে তারা একটি মামলা করেছিল এবং আমাকে 5-7 দিন জেলে থাকতে হয়েছে ওই সময় ইন্টারন্যাশনাল ন্যাশনাল এবং আমার কলিগদের ডেমনস্ট্রেশন বা ওদের যে আন্দোলনের ফলে আমাকে আর বেশি দিন রাখতে পারেনি কিন্তু দেখা গেছে স্টিল নাও আমি সাফার করছি বিকজ আমার একটা ফাইনাল রিপোর্টও দেওয়া হয়েছিল 7 মাস পর যে আমার কিছু খুঁজে পায়নি আমার কোনো ছবি খুঁজে পায়নি আমি যখন অ্যান্টি কারাপশন চ্যাম্পিয়ন অ্যাওয়ার্ড নিয়ে ফিরলাম তারা 1 সপ্তাহ পরই দেখা গেল আবার একটা তদন্ত দিয়েছে এবং বলেছে তারা আবার তদন্ত চায় আর কি আমার এই মামলাটা Anything else?
আমার কাজে এটা খুবই বাধার সৃষ্টি করছে, কারণ এটা আসলে একটা মেন্টাল প্রেশার, একটা আমাকে একটা ঝুলিয়ে রাখা যেটা বলা হয়, যে আমি আগের মতো কাজে সেই উদ্যমটা খুঁজে পাচ্ছি না, বা আমার কাজ করতে হলে অনেক সাত পাঁচ চিন্তা করে কাজ করতে হচ্ছে। সেটা আমার মনে হয় যে শুধু সাংবাদিকতা না, একজন নারীকেও আটকে রাখা হচ্ছে তার পেশাগত দিক দিয়ে যেভাবে সে এগিয়ে যাচ্ছিল সেই দিক থেকে। And how did you find the jail life? Okay. Though this was very short, but It was I took it as an assignment because আমি কারাগারের অনেক নিউজ করেছি আগে। আমি যখন দেখলাম, আমি যখন গেলাম তখন আসলে আমার একটু কিউরিসিটি ছিল, আসলে কারাগারের লাইফটা দেখার একটা সুযোগ হয়েছিল। সো আমি আসলে ওই সময়টাকে ওইভাবেই কাজে লাগিয়েছি। জেল লাইফটা আসলেই কেমন, এটা মনে হয় আমার জন্য একটা বড় ধরনের অভিজ্ঞতাও হয়েছে আসলে। So, Monty, would you please share us your journey so far and your motivation to take up journalism as profession, and how far do you think you can achieve your dream in this role? সবাইকে শুভেচ্ছা। In fact, journalism, already my colleague mentioned that it's challenging for every journalist, male, female. It's really challenging. নারী হিসেবে এই জিনিসটা আমার মনে হয় যে আরও বেশি চ্যালেঞ্জিং। সেটা আপনি নিউজ রুমে বলেন, নিউজ রুমের বাইরে বলেন, অর্গানাইজেশনের লিডারশিপে বলেন, সব জায়গায় কিন্তু আমার এক্সপিরিয়েন্সটা, যেমন আমি একেবারেই স্টুডেন্ট লাইফ থেকে কাজ শুরু করার কারণে খুব আগে থেকেই চ্যালেঞ্জগুলোর মুখোমুখি হওয়া শুরু করেছি। যখন নিউজ রুমের লিডারশিপে আসলাম সেটা আরেক ধরনের এক্সপিরিয়েন্স, যখন অর্গানাইজেশনে গেলাম সেখানে দেখে যে আরেকটা এক্সপিরিয়েন্স। এই জায়গাটায় গিয়ে আমার সমস্ত চ্যালেঞ্জগুলো কিন্তু সারা ওয়ার্ল্ডের কমন। একটা জিনিস আমার মাথায় এসেছে যে আমাকে এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলার জন্য তৈরি হতে হবে। তো সেক্ষেত্রে কী করতে হবে? নিজের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং করতে হবে। ক্যাপাসিটি বিল্ডিং করে একটা জায়গায় নিজেকে তৈরি করাটাই হচ্ছে, শুধু নারী না, আমি বলবো প্রত্যেক সাংবাদিকের জন্য হচ্ছে বড় উইপন। আপনি যদি ক্যাপাবল এনাফ হন সবগুলো চ্যালেঞ্জ মুখোমুখি করার, অবশ্যই এখানে চ্যালেঞ্জগুলো তো আর বলে কয়ে আসবে না এটা এরকম এই টিপস দিয়ে আপনি এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে ফেলবেন। কিন্তু আপনি যখন জ্ঞানের প্রত্যেকটা শাখায় বিচরণ করবেন এবং আপনাকে আপডেটেড করবেন, সেটা একেবারে নিউজ রাইটিং থেকে শুরু করে লিডারশিপ কোয়ালিটি থেকে শুরু করে আধুনিক টেকনোলজির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া থেকে শুরু করে এবং প্রভাবশালীদের সঙ্গে আপনি কিভাবে ডিল করবেন সেই কৌশল থেকে শুরু করে, তখন কিন্তু আপনি অনেকটাই ইকুইপড হয়ে যাবেন ইন টার্মস অফ এভরিথিং। তো সেই জায়গাটা আমি নিজেও যেমন চেষ্টা করেছি নিজেকে সমৃদ্ধ করার, একই সঙ্গে থ্রু উইমেন জার্নালিস্ট নেটওয়ার্ক, ইভেন আমি যখন ডিপ্লোম্যাটিক করেসপন্ডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট ছিলাম, আমি চেষ্টা করেছি আমার কলিগদের ওই লিডারশিপটা, ওই ক্যাপাসিটিটা ডেভেলপ করার। আমার সঙ্গে সঙ্গে আমি চাই আমার সহকর্মীদের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং হোক, সেটা নিউজ রুমে হোক, অর্গানাইজেশনে হোক। আদারওয়াইজ এই যুদ্ধটা কিন্তু টিম ওয়ার্ক। আমরা সবচেয়ে বড় প্রবলেমটা যেটা হয়, অনেক বড় বড় সাংবাদিক দেখেছি, বিখ্যাত সাংবাদিক, আমাদের অনেক সিনিয়র, অনেক বড় নেতা, তারা লিডারশিপে যান, আমি কখনোই দেখি না তারা কোয়ালিটি জার্নালিস্টদের প্রমোট করেন। তারা তাদের পকেটের জার্নালিস্টদের প্রমোট করেন। বাড়ির বাজার করা থেকে, আই এম সরি ফর মাই ল্যাঙ্গুয়েজ, ইটস রিয়েলি রিয়েলি ভেরি ইনসাল্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ, বাট আই উইল মেনশন দিস, আই উইল আটার দিস ল্যাঙ্গুয়েজ। তারা এমন লোকদের প্রমোট করেন যাদেরকে তারা যে কোনো কাজে ইউজ করতে পারবে, বাট একজনের সেলফ রেসপেক্ট আছে, ডিগনিফাইড, একটা ভালো জার্নালিস্ট হতে চায়, তাদেরকে কিন্তু তারা পদে পদে বাধার সম্মুখীন করে দেন, তাদেরকে এগোতেই দেন না। সেটা শুধু নিউজ রুমেই দেখিনি এবং অর্গানাইজেশনে দেখেছি একই রকম। আরেকটা চ্যালেঞ্জ যেটা আমার এক্সপিরিয়েন্সে হয়েছে, সেটা নিউজ রুমে হোক অথবা অর্গানাইজেশনে হোক, আপনি যখন আপনার ক্যাপাবিলিটিটা এমন একটা জায়গায়, অ্যাকসেপ্টেন্সিটা এত বেশি হয়ে যায় যে আপনি আর সমালোচনা করার জায়গা পান না, তখন হয় কি একটা সিন্ডিকেট দাঁড়িয়ে যায় সম্মিলিতভাবে, না একে আর আগাতে দেওয়া যাবে না। বোধ ক্ষেত্রে, এটা শুধু আমার বেলায় না, এটা কিন্তু আমি আমার সিনিয়রদের বেলায় দেখেছি, আমার জুনিয়র যারা ভালো করছে একই অবস্থাটা দেখছি, এটা একেবারেই সেম। আর সেই জায়গাটাই যে কারণে স্টিল আমি যখন টিকাবে লিডারশিপ শেষ হয়েছে, আমি উইমেন জার্নালিস্ট নেটওয়ার্কের মাধ্যমে নারীদের নিয়ে কাজ করছি, আমি ক্যাপাসিটি বিল্ডিংয়ের উপরে জোর দিচ্ছি এবং সেখানে আপনার ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম থেকে শুরু করে উইমেন হিসেবে যে চ্যালেঞ্জগুলো ফিল করে, যে হেজার্সগুলো, সঙ্গে সঙ্গে আমি পার্সোনাল লাইফে তারা যে প্রবলেম ফেস করে সেটার উপরও এমফাসাইজ করছি। গ্রেট, গ্রেট। Sakila, tell your story. Thank you.
আমার দুজন কলিগ যে কথাগুলো বললেন, একজন চ্যালেঞ্জ নিয়ে বললেন, একজন বললেন ক্যাপাসিটি বিল্ডিং। তো ক্যাপাবিলিটিটা আসলে এমন একটা জিনিস যে নারী পুরুষ সবারই দরকার, কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে আমরা যেই হার্ডেল সিচুয়েশনটা পাস করি সেখানে গিয়ে দেখতে পাই যে আমাদেরকে সবসময় একটা পিছিয়ে থাকা একটা জনপদ, একটা আলাদা একটা বস্তু, আলাদা কিছু করে দেখা হয়। এই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে মেয়েরা নিজেরাও নিজেদেরকে একটা শ্রেণী পর্যন্ত মনে করে যে তারা মেয়েই শুধু, এবং আমরা যে পর্যায়ে মানে হার্ডেল শিপগুলো পার হয়ে এই জায়গা পর্যন্ত আসতে পেরেছি, সেটা যে কত বড় একটা যুদ্ধের গল্প, সেই গল্পটা যদি প্রত্যেকটা মেয়ে তার নিজের জায়গা থেকে একটু করেও বলে, সেটা একটা বড় কিছু হয়ে যাবে। তো আমি মনে করি এখন পর্যন্ত জব মার্কেটে হ্যাঁ নারীদের পার্টিসিপেশন বেড়েছে, এবং শুধু জব মার্কেটে না, যা সাংবাদিকতাও নারী পার্টিসিপেশন বেড়েছে, কিন্তু সেই সংখ্যাটা কেমন জানেন, এখনও প্রায় 6 ভাগ বা 7 ভাগের 1 ভাগ হয়নি। মানে আমার জানা মতে অবশ্য সর্বশেষ যেই স্ট্যাটিস্টিক্সটা সেখানে হ্যাঁ 110-এর মতো, মানে 10,000-এ 1,000-ও না টোটাল সাংবাদিক, মানে ইলেকট্রনিক মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়া এবং রেডিও টিভি সব মিলে, এবং সেটা তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত, সেখানে পার্টিসিপেশনটা কত কম, এই পর্যায়টা যদি, এই সংখ্যাটা যদি প্রকাশ করা হয় তখনই বোঝা যায় আসলে আমি কি বলতে চাচ্ছি। আমাদেরকে যে পর্যায়টা আসতে হয়েছে সেখানে হ্যাঁ আগের যে বৃদ্ধিটা আমি বলেছি, কিন্তু একটা জায়গায় আমরা এখনও কিন্তু পর্যায়ক্রমে সেই জায়গাটা যেতে পারিনি, সেটা হলো ডিসিশন মেকিং। ডিসিশন মেকিংয়ে এখনও আমাদের ভয়েসটা হার্ড হয়েছে, হ্যাঁ হয়েছে হার্ড, এবং এই যে আমাদের রোজিনা, তার যে ভয়েস সে রেজ করেছে বলেই তো আজকে এই জায়গায় এসেছে, কিন্তু সেটা কি পর্যাপ্ত? সেই জায়গাটা কিন্তু অনেক দূরে এখনো। So it's a common question to you all that how have you personally experienced gender inequality in the field of journalism? What challenges have you faced as a woman journalist, both as a whole and in reporting on women's issues? Rozina. সো আমার কাছে মনে হয় আসলে সাংবাদিকতায়, মানে অন্য প্রফেশনে যেমনই হোক, সাংবাদিকতায় পুরুষ নারী দুজনকেই অনেক চ্যালেঞ্জের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। কিন্তু একটা সমস্যা আছে, আমরা যখন ধরেন আমার মনে আছে যে আমি যখন সচিবালয়ে কাজ করতে যেতাম, আমি যখন একটু বিকেলের দিকে বের হতাম, যখন বিকেল, কারণ আমার সোর্সটা তখনই আমাকে রিপোর্ট দিত, আমি যখন বের হতাম দেখা যেত যে অনেকে আমাকে নিয়ে একটু মন্তব্য করা, কোথা থেকে বের হলো, এই মাত্র বের হলো, কোথায় যায়। সো এই যে একটা বলা, এইটা কিন্তু আপনার অফিসেও আছে, হ্যাঁ, যে আমার মনে হলো যে আমি রাত 2টো পর্যন্ত কাজ করে আজকে যাব, কিন্তু পুরো অফিসে কেউ নাই, আমি কি 2টো পর্যন্ত কন্টিনিউ করতে পারবো? বা আমি একটা ক্লাবে গিয়ে, ধরেন আমার একটা সোর্স ঢাকা ক্লাবে দেখা করতে চায় বা গুলশান ক্লাবে যেতে চায়, আমার তো ওই অ্যাক্সেসটা আসলে নাই যেটা ছেলে সহকর্মী পায়। প্লাস আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত, এটা কেউ স্বীকার করুক আর না করুক, একজন নারীকে গিয়েই তার সন্তানকে দেখভাল করতে হয়, রান্না করতে হয়। সো ওই যে হার্ডেলটা একজন নারী হিসেবে এবং নারী সাংবাদিক হিসেবে, ওই জায়গাটায় আমরা আসলে এখন পর্যন্ত আসলেই অনেক পিছিয়ে আছি। কারণ আসলে আমাদের পুরুষ সহকর্মীরা যত যাই বলুক, তারা সকালে নাস্তা খেয়ে যেরকম বের হয়ে যায় একটা অফিসে যে কাজটা করতে পারে, আমাকে কিন্তু আমার অনেক রেসপন্সিবিলিটি শেষ করে আসতে হয়। কিন্তু আমি যদি ওই সময়ে আমি বলি যে আমার বাচ্চা অসুস্থ, আমাকে যেতে হবে, তখন কিন্তু পুরুষরা বলে ওই যে নারী হিসাবে ওই সুবিধাটা নিতে চাচ্ছে। এখানে আমি একটা কথা বলবো, সেটা হলো যে আমাদের সাংবাদিকদের একটা বিশেষ কাজে মানে সোর্স ব্যবহার করতে হয়, তাই না? আমরা নিউজগুলি কিন্তু নিজের বানাই না, সোর্স থেকেই পাই। তো একজন পুরুষ সাংবাদিক তার সোর্সকে মেনটেন করে যেভাবে, আমাদেরও কিন্তু একইভাবে সোর্স মেনটেন করতে হয়। কিন্তু একজন সোর্সের সঙ্গে আমি দেখা করব বা সোর্সকে যেভাবেই হোক আমার তো যোগাযোগটা করব, সেখানে আমার ঘরে বাইরে রোজিনা যেমন বললেন যে ঘরেও যেমন আমাকে সন্দেহ করা হয়, তেমনি মনে করে যে আমার কলিগরা মনে করে না জানি ওর সাথে কোন ধরনের প্রেমের সম্পর্ক হয়ে গেল, মানে এখানে যেন মেয়ে বলেই আমার প্রেম হয়ে যাবে। এখানে যে আমি একটা প্রফেশন, এখানে যে আমি একটা প্রফেশনাল কাজে আমি একজনের সঙ্গে কথা বলছি, সে সবাই তো জেন্ডারটা তো এরকম হবেই, নারী পুরুষ, সেই সব সম্পর্ককে একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে কিন্তু মেয়েদেরই বেশি এই বাধাটা, এবং এটা কিন্তু আসলে ডিগনিটির জন্য অনেক কষ্টকর। এবং আমাদের দেশে যেটা সাংবাদিকদের বলা হয় যে তুমি নারী বিটে কাজ করবে, মানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বলা হয় যে, আমার মনে আছে আমি বিজনেস জার্নালিজম দিয়ে শুরু করেছিলাম, আমাকে অনেক দিন পর্যন্ত বলা হয়েছিল যে নারী বিটে কাজ করেন, নারী বিটে কাজ করেন, কিন্তু আমি কখনো ওই দিকে যাইনি। কিন্তু আমার অন্য কলিগদেরকে আসলে এটা থেকে বের হতে দিতে চায় না। আবার আমাদের
আমাদের অনেক কলিগরাও দেখা যায় যে ওই যে মোটিভেটেড হয়ে ওই নারী বিটেই কাজ করে, সো বের হতেও পারে না। পলিটিক্যাল বিটের মতো হয়তো টেলিভিশনে একটু ডিফারেন্ট সিচুয়েশন সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু প্রিন্ট মিডিয়ায় আসলে এটার সংখ্যা অনেক কম যে মেইন স্ট্রিম রিপোর্টিংয়ে নারীরা আসছে। মন্টি, ডিসক্রিমিনেশন জায়গাটা আপনি প্রশ্নটা করেছিলেন, আসলে সেই জায়গাটা আমি বলবো এই ডিসক্রিমিনেশনটা একেবারেই শুরু হয়ে যায় যখন আমি প্রফেশনে আসব তখন থেকেই, একদমই রিক্রুটিং থেকে। আমি যখন নারী সাংবাদিক, আমার নারী এবং আমি যখন পলিসি লেভেলে পর্যন্ত গিয়েছি তখনও দেখেছি যে চিন্তাটা করা হয় আমি একটা মেয়েকে নিব, আনমেরিড হলেও তার তো বিয়ে হওয়ার সময় ছুটি লাগবে, সংসারের কাজে কম সময় দিবে, নাইট করতে পারবে না। এটা হচ্ছে কি একেবারে মাইন্ডসেটটা যে আমি মেয়েটাকে নিলে লস হচ্ছে, কিন্তু এটা চিন্তা করছে না যে আমার একটা ফিমেল কলিগের যে রাইট আছে, আমার একটা মেল কলিগের যে রাইট আছে, আমার একটা ফিমেল কলিগের একই রাইট আছে। এই যে ম্যাটারনিটি লিভ থেকে শুরু করে বা বাচ্চা অসুস্থ হলে যাওয়ার জন্য যে ছুটি লাগে বা যেই সুবিধাগুলো একটা মেয়েকে দেওয়া উচিত, এটা অ্যাজ এ হিউম্যান বিইং তার রাইট। এটা কিন্তু আমি আমার জায়গা থেকেও আমি বলবো এটা আমারও সীমাবদ্ধতা নারী সাংবাদিক হিসেবে। আমিও অনেক দিন মনে করতে পারিনি এটা আমার রাইট। আমি অনেক দিন পর্যন্ত ভেবেছি আমার অফিস কত নাইস, আমার বসরা কত ভালো, আমাকে অ্যাডভান্টেজ দিচ্ছে, সুবিধা দিচ্ছে। নো, নট অ্যাট অল, দ্যাট ওয়াজ মাই রাইট। এবং এই রাইটটাই আমাদের মেয়েদেরকে বুঝতে হবে, আমাদের যারা পলিসি লেভেলে নিউজ রুমে আছে, অর্গানাইজেশনে আছে, তাদেরকে বুঝতে হবে, আমাদের মালিকদের বুঝতে হবে, অথরিটিকে বুঝতে হবে, মিডিয়া হাউসের, যে এটা একটা ফিমেল জার্নালিস্টের রাইট, তাকে চাকরিতে তো নিতেই হবে। তারপর হয় কি, চাকরিতে আসলেন আপনার জুনিয়র কলিগদের দেখবেন বেশি বেতনে বড় পোস্টে, এটা আমার নিজের বেলাও ঘটেছে। আমার চাইতে কম ক্যাপাবল, কম কোয়ালিটি, ডিসক্রিমিনেশন বিটুইন লটস এভরিওয়্যার, রিক্রুটিং থেকে শুরু করে পদায়নে, আপনার যখন আপনার কি বলে আপনি যখন তার উন্নতি হবে, পদোন্নতি হবে, সেক্ষেত্রে দেখা যায় ইভেন যখন কোনো মিডিয়া ক্রাইসিসে পড়ে ছাঁটাইয়ের তালিকায় আগে পড়ে নারীরা, ধরেই নেওয়া হয় যে একটা ছেলেকে সংসার সামলাতে হয়। এই যে মাইন্ডসেটটা, এইটাই হচ্ছে ডিসক্রিমিনেশনের বড় কারণ। এই জায়গাটা আসলে পরিবর্তন করা জরুরি হয়ে গিয়েছে। একই সঙ্গে আমি আরেকটা বলবো, বাংলাদেশের মিডিয়া, ওয়ার্ল্ড ওয়াইডের তো আছেই, বাংলাদেশের মিডিয়াটাকে না খুব বেশি মাত্রায় মনে করা হয় যে মেল ডমিনেটেড। এটারও কারণ মেয়েদের প্রফেশন এখনও হয়ে উঠতে পারে নাই আনফর্চুনেটলি, অথচ আমাদের মেয়েদের ট্রিমেন্ডাস কাজ আছে। আপনি আজকে হয়তো রোজিনার কেসটা এক্সেপশন, কিন্তু আপনি ইন জেনারেল যদি দেখেন প্রত্যেকটা নিউজ রুমে ফেলোশিপ বলেন, পুরস্কার বলেন, ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম বলেন, সব বিটে আজকে কিন্তু মেয়েরা নারী বিটে শুধু নাই, তারা খুবই ভালো কাজ করছে। প্রতি বছর আপনি ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি, টিআইবি থেকে শুরু করে যেই মিনা অ্যাওয়ার্ড থেকে শুরু করে অ্যাওয়ার্ড লিস্টে আপনি দেখেন নারীদের প্রেজেন্স, কিন্তু আমাদের কিন্তু ওই যে 10% নারীও নাই, তার মধ্যে কিন্তু আমাদের ভালো কাজের প্রেজেন্সে কিন্তু নারীর কিন্তু অলমোস্ট 60-40। তো সেই জায়গাটায় এই সুবিধাগুলো যদি পেত, এই রাইটটা যদি এনশিওর করা যেত, মেয়েরা আজকে কোথায় থাকতো। আরেকটা জিনিস আমি বলবো যেটা ছেলেদের হতে হয় না, হয়রানির শিকার, সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট থেকে শুরু করে সব ধরনের মেন্টাল এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্ম তো আমাদের জন্য আরেকটা মারাত্মক জায়গা হয়ে গিয়েছে, যেখানে ফ্যামিলিদের পর্যন্ত অ্যাটাক করা হয়। আজকে দেখা গেল শাকিলা আপার সঙ্গে পাচ্ছে না, মন্টির সঙ্গে পাচ্ছে না, রোজিনার সঙ্গে পাচ্ছে না, ওকে টার্গেট দেয়ার চিলড্রেন। এটা হয়েছে আমাদের ফিমেল কলিগদের বেলায় হয়েছে। আমি আমাদের নাম মেনশন করছি, ফ্রম অনলাইন পোর্টালস, নট অনলি অনলাইন পোর্টাল, মানে আমাকে টার্গেট করে যখন পাচ্ছে না, আমার মেয়েটার ছবি নিয়ে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ছেড়ে দিল, সোশ্যাল মিডিয়ায় ছেড়ে দিল, এইভাবে হ্যারাস করে। একটা সময় পর্যন্ত এই হ্যারাসমেন্টের আমি সেফটি সিকিউরিটি নিয়ে কাজ করাতে গিয়ে মনে হয়েছিল যে মাই গুডনেস, আমরা তো অলরেডি একেবারেই পাবলিক করে দিয়েছি আমাদের পার্সোনাল লাইফ। পরে মনে হয়েছিল যে ইভেন ইন্টারন্যাশনাল এক্সপার্টরাও বলেন যে প্রফেশনাল এবং যেটা পার্সোনাল দুটো ডিভাইড করে আলাদা করা, কিন্তু আমাদের পক্ষে আর সম্ভব না, সবাই আমাদের চেনে এবং কমিউনিটিও খুব ছোট। সেই জায়গাটা এখন যেমন আমি মনে করি এটা তো ওই রকম হয়ে গেল যে আমার মেয়েকে ইফটিজিং করছে, আগের দিনে বাবা মারা যে বিয়ে দিয়ে দিত। তো অনলাইন সিকিউর রাখতে গিয়ে আমি আমার চলাফেরা সীমাবদ্ধ করে একটা জায়গায় লক করে দিব, আর যারা পারপেটার্স তারা ঘুরে বেড়াবে, টার্গেট করতে থাকবে। নেভার। I asked to my daughter, do whatever you want to do. Will be beside you if you feel any danger or you face any danger. So আমি এখন আর অবরুদ্ধ থাকবো না। আমি যেহেতু অবরুদ্ধ থাকবো না আমার রিয়েল লাইফে, আমি অনলাইনে কেন অবরুদ্ধ থাকবো? এই হ্যারাসমেন্টগুলোতে কিন্তু কখনোই অফিস সাপোর্ট দেয় না।
মেয়েদেরকে বলা হয় আপনি বসদের বা অন্যদের নেতা পর্যায়ে যারা আছেন টেবিলে বসালে একদম মানে সুন্দর সুন্দর কথা দিয়ে ভরিয়ে দিবে, বাট ওই মানুষটাকেই কিন্তু একা ফেস করতে হয়। একটা সার্টেন পিরিয়ড পর্যন্ত হয়তো কমিউনিটির সহায়তা পায়, আসলে লড়াইটা যার যার নিজের, এই ইউনিটিটা না। আমাদের এই তিনজনেরই কিন্তু তিনটা মেয়ে, আমরা কিন্তু মেয়ে বাচ্চার মা। কনগ্রাচুলেশন। আমরা তিনজনই না, আমি প্রাউড অফ হার। আমি আমার মেয়ে বাচ্চা, এই জন্য আমি খুব হ্যাপি। সেটাই, এবং আমাদের কিন্তু অনলি চাইল্ড। আসলে স্মেয়ার ক্যাম্পেইনটা তো সারা বিশ্ব জুড়েই, হ্যাঁ মানে আমার মনে আছে আপনারা জানেন হয়তো যে আমি ফ্রি প্রেস অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি নেদারল্যান্ডের গত বছর। সেই অ্যাওয়ার্ডটা মারিয়া রেসা পেয়েছে, যেটা নোবেল বিজয়ী। তার সাথে আমার একদিন কথা হচ্ছিল, সে বলছিল যে আমি প্রতিদিন 80টা হেট মেসেজ পাই, মানে প্রতিদিন তাকে 80টা হেড পায়, এবং ওইখানে 70টা থাকে হচ্ছে তিনি শুধু মেয়ে দেখে, আর 10টা হচ্ছে প্রফেশনাল। সো আসলে এইটা আসলে আমাদের লাইফে মানে প্রত্যেককেই, ধরেন আপনাকে আক্রমণ করতে হলে আপনার ওয়াইফ আপনাকে দিয়েই করবে, কিন্তু আমাদের নারী সাংবাদিকদের করতে গেলে আমাদের হাজব্যান্ড, তারপরে তাদের ফ্যামিলি সবাইকেই করে, এবং এটা মনে হয় একটু বেড়েই গেছে। এবং এই অনলাইন ক্যাম্পেইনটা মানে অনলাইন যে স্মেয়ার ক্যাম্পেইনটা, এটা খুব খুব বেশি এখন হচ্ছে আসলে। We all are sufferers. আর ফার্স্ট অ্যাটাকটা তো নারী সাংবাদিকের ক্যারেক্টার নিয়ে আসে, ইস্যু যাই হোক, ও একেবারে আগে থামানো জায়গাটা হচ্ছে ওর ক্যারেক্টার নিয়ে কথা বলার। আরও সবচেয়ে বড় জায়গাটা হচ্ছে যে আমাদের ছেলেদের ইস্যুগুলোতে ছেলেরা যেভাবে ইউনাইটেড, উইমেন ইস্যুতে কিন্তু উইমেনদের ইউনিটিটা ওইভাবে দেখবেন না। আপনি দেখবেন নারী সাংবাদিকদের, you are leading an organization. I am a very small part of the community, এবং still I am a mid career. আমার চাকরি চলে গেলে চাকরি খুঁজে পেতে কি হয় আপনি নিজেও বুঝবেন। আপনি যখন চাকরি হারাবেন আপনি বুঝবেন যে আপনার আরেকটা চাকরি পেতে কি সমস্যা হবে। একে তো আমি মিড ক্যারিয়ার, আর তারপরও আমি সাহসের সঙ্গে আমি চাকরির পড়াটা কখনোই করি নাই আমার লাইফে, এখনও করি না। আমি আমারটা 100% দিই। আমি যখন আমার কমিউনিটির কেউ বিপদে পড়ে, ইনক্লুডিং রোজিনা, আমি আমার 100% দিয়েছি। এটা হচ্ছে যে আমি চেষ্টা করেছি এই সাহসটা দেখিয়ে যে আমার স্ট্যান্ডটা আমার ক্লিয়ার রাখতে, আমার রেসপন্সিবিলিটিটা আমি পালন করেছি। কিন্তু এই রেসপন্সিবিলিটি আমি বিগ লিডারদের মধ্যেও দেখি না, সেটা নিউজ রুমেও এবং অর্গানাইজেশনে। Let's talk on another issue, considering the different restrictive laws imposed by the government, more specifically after the introduction of Digital Security Act 2018. How does it affect your role in your profession, Rozina? আমাকে যখন অ্যারেস্ট করা হলো, আসলে তারা ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টে দেওয়ারই চেষ্টা করেছিল, কারণ তারা প্রথমে বলেছিল যে আমার মোবাইলে আমি ছবি তুলেছি, তাদের অভিযোগ ছিল এটা। পরে তারা আমার মোবাইলটা নিয়েছিল। আপনারা জানেন যে তারা মানে ওই কর্মকর্তারা, যেটা অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ, তারা আমার মোবাইল নিয়েছিল, আমার ব্যাগ নিয়েছিল, এবং মোবাইলে তারা দেখতে পেয়েছে আসলে কোনো ছবি নাই। তারপরে হচ্ছে আমাকে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টটা দিতে পারেনি, কিন্তু আমাকে তখন অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট যেটাতে করেছে। কিন্তু ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টে আমার যারা কলিগ ভাই বন্ধুরা যারা সারা বাংলাদেশে, তারা আসলেই অনেক সাফার করছে। ইভেন আমাদের নারী সাংবাদিকদের বিরুদ্ধেও কয়েকজনের বিরুদ্ধেই একই কাজ হয়েছে। একটা স্ট্যাটাস দিয়েছে আমাদের একজন বন্ধু আছে, যে কমেন্ট করেছে, সেই কমেন্টের জন্য তার বিরুদ্ধে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টে মামলা হয়েছে। সো এইটা আসলে আমাদের মাথার উপর একটা খড়গ ঝুলিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমরা যারা আসলেই ভয় না পেয়ে রিপোর্ট করতাম, এটা একটা ভয়। কারণ কি, আসলে আপনার একটা কথা আছে যে আপনাকে হয়রানি করতে হলে কিচ্ছু না, শুধু আপনার বিরুদ্ধে একটা মামলা দিয়ে দেখ, আপনি কোর্টে দৌড়াতে আপনার লাইফে হেল হয়ে যাবে। আমি এখন 2 বছর ধরে, ধরেন 5 দিন হচ্ছে সারা পৃথিবী আমার সাথে ছিল, কিন্তু গত 2 বছর আমাকে যেইভাবে প্রতিদিন কোর্টে যেতে হয়, যে সাফার করতে হয়, ধরেন মানে 11টায় কোর্ট বসলো না, সেই কোর্ট নিয়ে গেল 2:30টায়, আমার সারাদিন চলে যায়। এবং ওই একদিনের জন্য আমার আগের দিন থেকে মন খারাপ হয়, আসার পর 3 দিন আমি কাজ করতে পারি না। সো আমি পুরোটাই সাফার করি। তো এই ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টে একই, not only you, your family, your daughter, of course they are sufferer also, এবং তারা সবসময় অ্যাফ্রেড হয়। আগে আমি সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াতাম, 10টা বাজে বাসায় ঢুকলে তারা তো অ্যাফেক্ট, কিন্তু আমি এখন মোবাইল ফোন না ধরলেই সেটা সারা পরিবারের মধ্যে এফেক্ট পড়ে, যে কোথায় আছি, কিভাবে আছি, কোনো প্রবলেমে আছি কিনা। এবং আরেকটা যেটা প্রবলেম হয়ে গেছে, দেখেন আমরা তো আসলে কাজ করি, আমরা তো তথ্য সংগ্রহ করি, কিন্তু আমাদেরকে এইরকম মামলা দিলে তখন যারা আমাদের সোর্স, তারা আমাদের সাথে কথা বলতে ভয় পায়। তারা মনে করে যে সরকার যদি দেখে বা সরকারের লোকজন যদি দেখে তারা আমাদের সাথে কথা বলছে, তাদের কোনো ক্ষতি হবে। তো আলটিমেটলি আমার সাংবাদিকতাকে তারা কিন্তু বাধাগ্রস্ত করে দিচ্ছে একটা মামলা করার মধ্যে দিয়ে। আর ডিজিটাল সিকিউরিটি এক তো ভয়াবহ, আপনি জানেন এটা জামিনযোগ্য না, এবং এটাতে অনেক সাফার করছে আমাদের দেশের সাংবাদিকরা। মন্টি, ডিজিটাল সিকিউরিটি একটা নিয়ে না আমি একদমই কনফিউজড একটা জায়গায় আছি। এই জন্য আছি যেহেতু আমি অর্গানাইজেশনের সঙ্গে জড়িত। যখন এই যে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে হয়রানির শিকার হয়,
মামলাগুলোও কিন্তু হয় ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টে। মানে এই জিনিসটা না কেমন যেন আমাদেরকে একটা কন্ট্রাডিক্টরি ভূমিকা পালনের দিকে ঠেলে দিয়েছে। একদিকে আমি নিজেও ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের পক্ষে না, বাট আবার আমার কোনো কলিগ যখন দেখছি যে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টে সে ওই জাস্টিসটা পাচ্ছে। আপনি দেখেছেন আমাদের ৭১ টেলিভিশনের 2 জার্নালিস্টের বেলাও দেখেছি, অন্যদের বেলাও দেখেছি যে তাদের বিরুদ্ধে তারা না ফেক জিনিস ভাইরাল করেছে, তাদের সম্মানহানির চেষ্টা করেছে। তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু গিয়ে তার মামলাটা করতে হচ্ছে এটাতেই, আমাদের কিন্তু কিছু নাই। একদিকে বর্ম হিসেবে কাজ করছে, একদিকে হচ্ছে যে যখন আমরা গভর্নমেন্টের সঙ্গে বা এই যে স্টেক হোল্ডাররা যখন বলা হয় এটার পক্ষে যারা, তারা বলে যা তাহলে সেফগার্ড কি হবে, তখন আমি রিয়েলি চিন্তা করি যে সেফগার্ডটা কি হবে। ইজ দিস সেফগার্ড ফর অল পিপল? আমি তো মনে করি না ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের দরকারই আছে, মনে করি মানে না। ওই ধরনের সিকিউরিটির জন্য আমি যদি কোনোভাবে সাফারার হই, আমাকে যদি আসলেই পুলিশ বা আইন সিকিউর করতে চায়, তার জন্য অনেক আইন আছে আসলে, ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট দরকার নেই। আপনি ফৌজদারি নরমাল আইনও যদি করেন যে তার বিরুদ্ধে সে এই ধরনের ইয়ে করে, আমাদের গণমাধ্যম আইনটা অনেক পুরনো, সেটাকে প্রয়োজনে সংশোধন করে মডিফাই করা যায়, মানে অনেক যায়। এই জন্য আমি একেবারেই কনফিউজ এই কারণে যে আমি স্টিল স্টাডি করছি জিনিসটা প্রয়োজন আসলে কি আছে, কি হচ্ছে। কারণ আপনি একটা আমি মতামত দিয়ে দিলাম, এখানেও তো অনেক এক্সপার্ট জড়িত যারা ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টটা করেছে, আবার আমার কলিগরাই বিপদে পড়ছে, এটা দিয়ে হেল্প নিতে হচ্ছে, তখন আমাকে বলে দিচ্ছে তুমি তো এটার সঙ্গে জড়িতই না, তুমি তো এটা চাওই না, তাহলে তোমার কলিগকে আমি কিভাবে হেল্প করবো। আই এম রিয়েলি কনফিউজড অ্যাবাউট দ্য ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট। হ্যাঁ, একটি আইনের আসলে এই কনফিউশনের জায়গাটা দূর করে আইনটাকে আসলে কতটুকু কার্যকর এবং কার্যকর নয়, দুটো দিকেই আসলে আরও অনেক বেশি গবেষণা দরকার, মানে প্রয়োজনটা মনে করছি আমি। কারণ একদিকে মনে করা হচ্ছে যে এই আইনের মাধ্যমে আপনি রক্ষা পাবেন, আরেকদিকে মনে করা হচ্ছে যে এই আইন দিয়ে আপনি ঘায়েল করবেন। এখানে আরেকটা কথা বলি যে আমরা যারা এত নেগেটিভিটি নিয়ে আলোচনা করছিলাম, আমি কি একটু পজিটিভ সাইডেও আনতে পারি? তো আসলে আমার অবশ্য আপনার এই ধরনের প্রশ্ন থাকতেও পারে যে পরবর্তীতে আমরা যে এই কয়েকজন নারী আজকে এখানে উপস্থিত, তাদের এই ক্যারিয়ারটা কিন্তু ওই যে মন্টি বললো যে আমরা মিড ক্যারিয়ারে, তো আমরা কিন্তু একসময় রিপোর্টিংয়ের স্পট থেকে এসে আজকে আমার হয়তো একটা ডিসিশন মেকিংয়ের জায়গায় আসছি, ম্যানেজারিয়াল পোস্টে আসছি, কিন্তু আমরা সংখ্যাটাই কতজন? খুব কম নিশ্চয়ই। তো এইখানে আমাদের আসতে গিয়ে যেই অভিজ্ঞতাগুলো আসছে, আমার মনে হয় যে রাষ্ট্রের স্টেক হোল্ডারদেরকে আমাদেরকেও এই যে ডিসিশনের পর্যায়ে কোনো আইন হওয়ার আগে এই কোন কোন বিষয়গুলো নিয়ে এনরিচ করার জন্য আমাদের মতামতটা নেওয়া উচিত ছিল। এটা একটা অ্যাক্ট করে দেওয়া হলো আর সঙ্গে সঙ্গে সেটা আমাদের কোনভাবে কোথায় কাজে লাগানো হবে আমাদের বুকেই বিধে দেওয়া হলো, এটা আমরা মানতে পারি না। এবং আমরা যে কোনো প্রয়োজনে আমরা কিন্তু রোজিনার জন্য আমরা ফাইট করেছি, আমরা সর্বতোভাবে সব জায়গা থেকে কাজ করেছি এবং আজকে সেই রোজিনা একজন হয়েছে যে যাকে নিয়ে আমরা গর্ব করি। এবং আমি আরেকটা কথা বলি, সব হাউসও কিন্তু মানে এরকম না, ডিসক্রিমিনেশনটা অত না। এবং আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলি যে আমি প্রথমত কাজ করতে চেয়েছি অর্থনীতিবিদে, আমরা দুইজনই ইআরএফ-এর মেম্বার, তো আমি আমাকেও ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম, জি ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম, আমি কাজ করা শুরুই করেছি দৈনিক অর্থনীতি দিয়ে। এবং আমার তখনকার প্রথম রিপোর্টই ছিল বাজেটের উপর। তো একটা মেয়ে বাজেট রিপোর্টিং করবে, আমি যখন ফিল্ডে গেলাম আমাকে নিয়ে যে কি পরিমাণ মানে এক ধরনের অভিজ্ঞতাগুলো হয়েছে একটু যদি শেয়ার করি। আমাকে বলা হয়েছে আপনি তো দেখতে খারাপ না, আপনি ইউনিভার্সিটিতেও পড়াশোনা করেছেন, তাহলে আপনি কেন এরকম হেঁটে হেঁটে এই যে জায়গায় জায়গায় হাঁটেন কেন? আপনার কি অফিস কোনো চেয়ার টেবিল দেয় না? আপনি বসেন কোথায়? আর আপনি যে কি করেন আমরা বুঝতে পারছি না। পরে আমি কি করলাম, রিপোর্টটা পাবলিশ হলে ওটা গিয়ে দেখালাম যে এই যে দেখেন আমার রিপোর্ট। তখন বললো যে আচ্ছা আপনাকে চেয়ার টেবিল দেয় না, এই একটা রিপোর্ট করার জন্য কি টাকা দেয়? আপনার মানে মানুষের কনসেপ্টটা কেমন ছিল? আমি বলছি আমার 23 বছরের সাংবাদিকতা জীবন, শুরুর দিকের কথাগুলো। এবং আমার রিপোর্টে আপনি জানেন যে রিপোর্টার যারা, তারা যেমন বিভিন্ন অকওয়ার্ড প্লেসে যাওয়া থেকে শুরু করে অফিসেও কিন্তু তাদের বের হতেও সময় লাগে, সেই সময়টা রাত হয়ে যায়। আমার মনে আছে আমার রাত 11টা হতো, তখন একটা সিএনজি করে আমার অফিস দিয়ে আসতো। সেই সিএনজিটা পেতে আমার অনেক কষ্ট করতে হতো, আমার বলতে হতো যে আজকে আমার দেরি হবে, আমার রিকুইজিশন দিয়ে রাখতে হতো। এবং পর্যায়ক্রমে দেখা গেল যে আমি যখন সচিবালয়ে যেতাম,
আমার বিভিন্ন রুমে যাওয়ার পরে আমি অনেক ধরনের মানে সিচুয়েশনের মুখোমুখি হয়েছি যেগুলো একটা মেয়ের জিলুর ভাই আমি অ্যাড করতে চাই সেটা হচ্ছে দুইটা বিষয় একটা হচ্ছে যে আপনি যেখানে কাজ করেন যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যেমন আমি নিজেকে খুবই লাকি মনে করি যে আমি প্রথম আলোতে কাজ করি প্রথম আলোতে আসলে এই সুযোগ সুবিধাগুলো অনেক বেশি মেয়েদের ক্ষেত্রে মানে মেয়েদেরকে সিস্টার বলা হয় সব নারীদেরকে এবং আপনি জানেন যে আমি এখন হেড অফ ক্রাইম রিপোর্টিং এবং আমার আন্ডারে 7-8 জন ক্রাইম রিপোর্টার কাজ করে সো এটা একটা অফিসেরও বদোন্নতার আগে যে এই পজিশনে একজন নারীকে দিচ্ছে আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে সচিবালয়ের ব্যাপারটা যদি আপনি বলেন সচিবালয় তো আমাদেরকে সাংবাদিক মনে করতেই চায় না আমাকে বেশিরভাগ সময় মনে করে যে আমি হচ্ছে নারী নেত্রী যুবলীগের বা আওয়ামী লীগের কোনো নেত্রী এবং আমি যখন বসে থাকি এটা আমার অনেক সময় প্লাস পয়েন্ট হিসেবেও কাজ করে কেউ সাংবাদিক মনে না করাতে আমার ওই সোর্স বা অফিসার সে একটু প্লিজ থাকে যে না আপনাকে চেনে নাই হ্যাঁ তো এই জিনিসটা আসলে যে নারী সাংবাদিক হতে পারে মানে কে আসছে একজন সাংবাদিক আসছে না একজন মহিলা আসছে একজন মহিলা সাংবাদিক আসছে এই কথাগুলো কিন্তু আমাদের এখনো শুনতে হয় আসলে তবে আমার ক্ষেত্রে আমি দেখছি যে আমি গতকালের কথা বলি আমি 3টা শিফটে কাজ করি আমার কখনো কখনো সকাল 8টায় শিফট শুরু হয় কখনো কখনো 4টায় আবার কোনো দিন মাঝখানে 11টা থেকে তো আমার যখন 4টায় শিফট থাকে রাত যেতে যেতে আমার 12টায় বের হতে হয় তো আমাদের এই জায়গাগুলো যে পরিবর্তনটা আমি লক্ষ্য করি সেই আগের 11টায় বের হওয়া আর এখনের 12টা শিফটে বের হওয়ার মধ্যে অনেক পার্থক্য এখন আমাদের মেয়েরা হয়তো রাতে নাইট রিপোর্টিং সেই অনুযায়ী আমাদের অফিস হয়তো হ্যাঁ আমাদের মাঝে মাঝে যে হয় না তা না যেমন বিভিন্ন অকেশনে সারা রাতও কিন্তু আমরা থাকি নির্বাচনের দিন বা স্পেশাল কোনো রকেট উৎক্ষেপণ বা কোনো একটা বড় ঘটনা যে হ্যাপেনিং যে ঘটনাগুলো হচ্ছে সেটা শেষ না করে কিন্তু আমরা বের হই না Good. Now we'd like to hear from our special guest who are sitting here as an audience. Dear Excellencies, would you like to share anything regarding how the discussion has gone and so far, especially from your country's perspectives, or you can ask also any question to the guests if you want to. Ambassador Anne. Well, thank you very much. I've been listening with great interest to the stories that were told. And there's a wide variety of issues which are shared in the conversation so far. It's about, let's say, the general culture in Bangladesh, the position of women in Bangladesh as a society. It's about policy from the government, how you are treated by the authorities. And there's also, of course, an aspect of how you are organizing yourself and how are you working in your organization. So it's society, it's government, and it's also the responsibility of the journalistic organizations that you're working in. And my question would go on that last aspect, because I think it was mentioned also by yourself how kind of marginal the position of women journalists is in journalistic organizations. I saw some figures like only 7% of the Dhaka reporters unity are women, and of a staggering number of 549 newspapers published in Dhaka. I didn't know that the figure was that high. 549 newspapers published in Dhaka. Only 2 women editors are in the 549, and also I learned that there are only 2 female editors in the television studios. And I had an interesting report that I saw, I think it was even subsidized by my Swedish colleague, in which there was a report on particularly what we are talking about, the position of women in the media, and I was staggered by the point that the researchers say that they were trying to find out what could be regarded as feminist approaches in the journalistic organizations, and then the line is even the researcher herself, a woman journalist who had worked in Bangladesh for more than 2 decades, could not instantly think of an initiative that had attempted to improve the environment for women journalists. So that is quite a statement. And you, the 3 of you, are
senior journalist in your own organization. So my question would be, can you answer with the question that apparently this senior researcher could not? And could you share with us some initiatives that try to improve the environment for women journalists, either in your own organization or in Bangladesh as a country? Thank you. Thank you. You can take the notes and then I'll come back to you. Ambassador Alex. Thank you for having us here and letting us listen to these very strong female journalists. And let me also say that we should do this every day, not only on International Women's Day. So I guess my question concerns digitalization and the use of social media that has really revolutionized the way we can access news instantly. And this was a consequence, of course, has given individual journalists greater exposure. That can have advantages, and it can also have disadvantages. And what we see now is a global trend where journalists in general are targeted. And of course, women journalists, as we have heard here today, are even more targeted. So I think that my question to you would be, also in light of what my Dutch colleague said about the fact that there is less than 10% of female journalists represented in Dhaka. My question would be, what would your main advice be for an aspiring female journalist to continue to pursue journalism? Because of course, I mean, a negative consequence of this would be that you as a journalist start self-censoring or opt out on covering certain news, or say, hey, journalism is not for me. There's too many risks involved in this. I'll do something else instead. So in order to, what's the incentive, the driving, the motivation behind you continuing on what seems to be a very challenging profession? So who is going to answer? You? Okay. Regarding His Excellency, you mentioned about the initiatives what have taken till now. I want I want to speak in Bangla for my female colleagues. You will get the translation, I believe. এটা একেবারেই আসার কথা যে মিডিয়া হাউসগুলো থেকে শুরু করে অর্গানাইজেশনের পরিবর্তনগুলো আসতে শুরু করেছে, যেটা আমাদের কলিগরা অলরেডি বর্ণনা করেছে। আদারওয়াইজ আমরা তিনজন কিন্তু এখানে থাকতাম না। এই যে পরিবর্তনের প্রভাবের, এই পরিবর্তনের ফ্রুটটাই কিন্তু আমরা এখানে এসেছি। আর অর্গানাইজেশনগুলোতে যে উইমেন জার্নালিস্ট নেটওয়ার্ক বলি, ডিপ্লোম্যাটিক করেসপন্ডেন্ট বলি, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি, ন্যাশনাল প্রেস ক্লাব, এখন কিন্তু জার্নালিস্টদের ক্যাপাসিটি বিল্ডিংয়ের জন্য কাজ করে এবং প্রত্যেকটা ইভেন্টে চেষ্টা করে যে উইমেন জার্নালিস্টদের ইনক্লুড করার ব্যাপারে। একই সঙ্গে অর্গানাইজেশনগুলো মেম্বারশিপের বেলায়ও চেষ্টা করে যে উইমেন জার্নালিস্টদের জন্য বেশি করে দেওয়া যায়। একই সঙ্গে রিক্রুটিংয়ের বেলাও আমি বলবো আগের চাইতে কিন্তু ইনক্রিজ হয়েছে। এইটা একটা পজিটিভ চেঞ্জ। এখন যে প্রবলেমটা হচ্ছে আমাদের বেলায় সেটা হচ্ছে যে ওই যে পলিসি লেভেল, অলরেডি আমার কলিগ শাকিলা জেসমিন মেনশন করেছে যে নীতি নির্ধারণের পর্যায়ে একই অবস্থা কিন্তু শুধু জার্নালিজমে না, এখানে আমার পলিটিশিয়ান কলিগরাও আছেন, একই অবস্থা তারাও ফেস করেন যে যখন তারা একটা জায়গায় চলে আসেন আর উপরে যেতে চায় না। নীতি নির্ধারণের পর্যায়ে আসাটা কিন্তু জরুরি। যত বেশি মেয়েরা নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে আসবে তত বেশি কিন্তু এই যে ফেমিনিজম যে অ্যাপ্রোচটা তত বেশি আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো, মিডিয়া হোক বা যে কোনো সেক্টরে হোক। এই ক্ষেত্রে আমি অবশ্যই মেনশন করব আমাদের জাতীয় প্রেস ক্লাবের প্রথম প্রেসিডেন্ট, উনি সেক্রেটারিও ছিলেন দুবার প্রেসিডেন্ট, ফিমেল প্রেসিডেন্ট ফরিদা ইয়াসমিন। উনি ফিমেল বলেই কিন্তু প্রেস ক্লাবের সব কিছুতে নারীদের অগ্রাধিকারের একটা জায়গা তৈরি হয়েছে। আমাদের নারীদের প্রেস ক্লাব গত 6-7 বছরে যেভাবে মনে করেছে এর আগে কখনো এভাবে মনে করতে দেখিনি। একইভাবে আমি বলবো রোজিনার কেসে সবার আগে যে ভয়েসটা রেজ হয়েছে সেটা জাতীয় প্রেস ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ফরিদা ইয়াসমিনের। এই কথাটা কিন্তু কোথাও সেভাবে আসেনি। এই যে ফিমেল লিডারশিপ উপরের দিকে থাকায়, একই সঙ্গে আমি একটা টেলিভিশনে মাঝখানে কয়েক বছর কাজ করেছি, আমাদের সিএনএ ছিলেন শাহনাজ মুন্নি আপা। তিনি যখন থাকেন আমি যতটা কমফোর্ট ফিল করি তার সঙ্গে কথা বলার ক্ষেত্রে, আমি আমার মেল বসের সঙ্গে কথা বলার ক্ষেত্রে ততটা কমফোর্ট ফিল করি না। এই চেঞ্জগুলো আমরা এখন বর্ণনা করছি। আমি একটা শব্দ উচ্চারণ করেছিলাম, আমি আমার
ফিমেল কলিগদের জন্য আমি এটা বলবো যে এই যে চাকরির পরোয়াটা না করা, এই জন্যই আমি বলি যে ক্যাপাসিটি বিল্ডিংটা জরুরি। আমি যতদিন চাকরির পরোয়া করব আমাকে হ্যারাসমেন্ট হতে হবে, আমাকে নানা বৈষম্যের শিকার হতে হবে, আমার সমস্ত হ্যাসেলগুলো একাই ভোগ করতে হবে। আমি যখন ক্যাপাসিটি বিল্ডিংয়ের মাধ্যমে আমাকে একটা এমন জায়গায় নিয়ে যাব, কারণ জার্নালিজম এখন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আমার জন্য জায়গা রয়েছে, আমি কেন সেই একটা দুইটা জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকবো আমার নেশনেই? আমি কিন্তু নাই, এই জন্য আমি চাকরির পরোয়াটা করি না। আমি জানি বাংলাদেশে যদি আমার জব না থাকে আমি কিন্তু ওয়ার্ল্ড মার্কেটে কম্পিট করার মতো যোগ্যতা অর্জন করেছি। আমি যখন এখানে কাজ করব না আমি সেখানে করব, প্রয়োজন আমি একটা ইউটিউব চ্যানেল খুলে সেখানে কাজ করব। এখন যদি আমরা এই যে জব সিকিউরিটি নিয়ে ইনসিকিউর ফিল করতে করতে দেয়ালের দিকে চলে যাই, একদিকে আমি পরিবর্তনের গল্প বলবো, আরেকদিকে আমি অতটুকু সাহসী হতে পারবো না, এবং সারাক্ষণ বসদের নানান ডিসক্রিমিনেশনের শিকার হয়েও আমি বলবো যে হ্যাঁ আমি শিকার না, যদিও আমি প্রিভিলেজ এনাফ, আমি কাজ করেছি স্টুডেন্ট লাইফে বাংলার বাণীর মতো জায়গায়, ভোরের কাগজের মতো জায়গায়। আমার বেলায় হয়েছে উল্টো, আমি যেতে চেতাম না, তাহার কিন্তু আমাকে ঠেলে ঠেলে পাঠাতো। এইটা কিন্তু ইনিশিয়েটিভ। এই যে আমাকে বলতো যে না আপনি তো স্টুডেন্ট লাইফ অনেক ভালো করেছেন, এখন বিয়ে হয়েছে বাচ্চা হয়েছে বলে আপনি স্কলারশিপে যাবেন না, আমাকে 4 মাসের স্কলারশিপে কিন্তু দিল্লিতে পাঠিয়েছে এবং মোটামুটি ফোর্স করে, এটাও কিন্তু আমি ইনিশিয়েটিভ বলবো। আমি এই ক্ষেত্রে অবশ্যই ভোরের কাগজে আমার যে বসরা ছিলেন, এবং আমি 𝗙𝗶𝗹𝗶 ফেলোশিপ করে এসেছি, 1 বছরের ছুটি পাবো কিনা চিন্তা করছিলাম, অফিস থেকে কিন্তু সমস্ত সুযোগ সুবিধা করে দিয়েছে। এটা আমি আমার গল্পটা বলছি, যারা এই জায়গায় এসেছে, এই টেবিলে হোক, এই আমার সামনের সারিতেও আছে, প্রত্যেকেই কিন্তু ওই ইনিশিয়েটিভের সুফল নিয়েই যার যার জায়গায় এগোচ্ছে। থ্যাংক ইউ মন্টি, থ্যাংক ইউ। এনি মোর কোশ্চেন্স ফ্রম দ্য অডিয়েন্স প্লিজ? Hello, আমার নাম রাজনীন ফারজানা, রিপোর্টার ফ্রম অ্যান অনলাইন সারাবাংলা.net। ওয়েলকাম। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আপনারা যে বলছিলেন যে নারীরা আসে না জার্নালিজমে, নারীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে, এখন এটা কি হচ্ছে যারা সিনিয়র 3জন জার্নালিস্ট আছেন তাদের কাছে আমার কোয়েশ্চেন যে এটা কি জেনারেল চিত্র না? কারণ আমরা দেখছি যে এসএসসি এবং এইচএসসি লেভেলে মেয়েরা সবসময় ফলাফলে এগিয়ে থাকছে ছেলেদের তুলনায়, কিন্তু ইউনিভার্সিটিতে যে কিন্তু সেটা অটোমেটিক একটা বড় ড্রপ আউট হয়ে যাচ্ছে, এবং অল্প বয়সে মেয়েদেরকে বিয়ে দিয়ে দেওয়া, যে বিফোর 18 বা ইভেন বিফোর 20, এবং অনেক মেয়েকেই কিন্তু আফটার অনার্স অ্যান্ড মাস্টার্স চাকরি করতে দেওয়া হয় না, ফ্যামিলি প্রেশার থাকে, হাজব্যান্ডের প্রেশার থাকে, শ্বশুরবাড়ির প্রেশার থাকে। তো এটা কি একটা একদমই ইন জেনারেল চিত্র না যে জার্নালিজম, তারপরে হচ্ছে ইভেন পলিটিক্স বা অন্যান্য সব ক্ষেত্রেই তো হায়ার এডুকেশনে তো অবশ্যই কম, এবং তারপরেও তো আরও কম। তো এই জায়গাটা থেকে আসলে উত্তরণের জন্য ন্যাশনাল লেভেলে আসলে কতখানি পলিসি তৈরি করে আগানো দরকার আছে কিনা বা প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা, সেই বিষয়টা আপনারা। থ্যাংক ইউ। এনিওয়ান থ্যাংক ইউ। Assalamu alaikum. First of all, I would like to thank Mr. Zillur, Rahman and Tritiyo Matra for arranging this beautiful program. Introduce yourself. And Excellencies and all my friends, journalists and politicians, everyone. The most unfortunate thing is this. First of all, I am Fahima Nasrin, Assistant International Affairs Secretary, BNP, Bangladesh Nationalist Party, and also a lawyer in the Supreme Court, Senior Vice President of Supreme Court Bar. Thank you. Yeah. Only in 8th March, this is the day we discuss about our nitty-gritty, what we do, what we don't do, this sort of things. And the rest of the year, we forget. So, the status of the women in our country and around the world, it doesn't change at all. We have been listening to your challenges, and as a lawyer and a politician and a human rights activist, I can add like 10 more. But I have a question for you, and then I'll go. We have learned that there is a self-censorship, and there is no free opinion, and we can really we can realize that you know that one of all of us, we have millions of cases, only one of our leader opposition, he is facing 450 cases alone. Just question please. Just question please. We don't have enough time. Number 1, self-censorship, and 2, few days earlier we have heard the UK High Commissioner
he has said that সাংবাদিকরা নির্ভয়ে কাজ করতে পারে না আমাদের দেশে এখন এখানে যে অবস্থা। তো আমি শুধু একটা জিনিস আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করতে চাই, আপনার প্রফেশনাল হ্যাজার্ডস ইটস নট লাইক দ্যাট। Just question please, we don't have enough time, please. What do you mean by empowerment of women? Do you think awareness, to create awareness will going to help us a little bit? Thank you. And also, you did not talk about equal opportunity or discrimination in wages. Child marriage is a big challenge in our country. Thank you. And also, women in politics, those we are like facing every day, every time, in every step. Thank you. আমি অধ্যাপক মালিকা আক্তার চৌধুরী, সরকারি তিতুমির কলেজ। অডিয়েন্স আসসালামু আলাইকুম, আমি বাংলাই বলছি। আমি অনেকক্ষণ ধরেই শুনছিলাম, আমার খুব ভালো লাগছিল। তো আজকে বিশ্ব নারী দিবসের শুভেচ্ছা সবাইকে। আপনারা যে আলোচনার অবতারণা করেছেন সেটা নিতান্তই মনে হয় সাংবাদিকতা ভিত্তিক বিষয়টি। তবে আমি এর বাইরে যে একটু কথা বলতে চাই, আমরা যে বিষয়গুলির অবতারণা এখানে করেছি, আমাদের সাংবাদিকতায় চ্যালেঞ্জ আছে, সাহসিকতার প্রয়োজন আছে, আমরা সেগুলি সবই আনছি, ঠিক আছে, কিন্তু শুধুই সাংবাদিকতা কেন, এটি তো সব পেশার জন্যেই কি প্রযোজ্য নয়? আমাদের নারীরা কি এখনও এগোচ্ছে না? আমরা কি এটাকে বলতে পারি না যে আমাদের জন্য এটি একটি পজিটিভ দিক এবং এটা আমাদের জন্য অনেক বড় একটি বিজয়, আর এই সময়টা নারীদের জন্য একটা রেনেসা এই গভর্নমেন্টের সময়, আমি এটাই বলতে Thank you. Nurjahan Begum Mukta, please. Former Member of Parliament from Awami League. Thank you. Assalamu alaikum. I am Nurjahan Begum Mukta, former Member of Parliament and now lawyer in the Supreme Court. I would like to ask 3 questions to you all. Just one question, please. Just one question. I'm sorry, extremely sorry. One question. Okay. At first, I have an opinion that we say International Women's Day. I think I don't agree. I would like to say International Female Day. Okay? Then my question is to Rozina. You know, in our country, in politics, there are 4 M: men, muscle, money, and manipulation in politics. And we, the female, are very, very helpless in this sector, and we have no money, we have no muscle, we have no man, and we don't know how to manipulate. Then what can we do now? সবাইকে নারী দিবসের শুভেচ্ছা। অ্যাকচুয়ালি জিল্লুর ভাই সংক্ষেপ করে দিয়েছে। নাজমা আক্তার, ফর্মার মেম্বার অফ পার্লামেন্ট অ্যান্ড ওয়ার্কার অফ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। আমি আসলে আমাদের প্রিয় সাংবাদিক রোজিনা আপাকে প্রশ্ন করতে চাচ্ছি। উনি একটি বিশেষ পরিস্থিতির কারণে একটি বিশেষ সময়ে একটা অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন। প্রথমে কিন্তু আমরা নিজেরাও এটার ব্যাপারে প্রতিবাদ করেছিলাম। আমি তখন বাংলাদেশ যুব মহিলা লীগের পক্ষ থেকেও তার একজন নারীকে এইভাবে যেভাবে দেখলাম একটা ঘরের মধ্যে তাকে হয়তো এইভাবে কথা বলছে বা কিছু একটা করছে, আমরা বললাম এটা করা উচিত হয়নি, এটা আমরা বলেছিলাম। বাট এখন যেটা মনে হচ্ছে রোজিনা যে বললেন যে সরকারের কর্তৃক আপনি নির্যাতনের শিকার, আসলে কি সরকারের কর্তৃক নাকি কোনো এক মন্ত্রণালয়ের কিছু কর্মকর্তা? আমার এই বিষয়টা ক্লিয়ার হওয়া প্রয়োজন। আর বাংলাদেশে অন্য কোনো নারী সাংবাদিক এরকম আপনার মতো এই পরিস্থিতির শিকার হয়েছে কিনা? থ্যাংক ইউ সো মাচ। লাস্ট ওয়ান প্লিজ। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে ধন্যবাদ আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা উপস্থিত হয়ে কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য। জিল্লুর ভাইকে বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের আজকে নারী দিবসে নারীরা, আমি মনে করি যে নারী আসলে বাইবরণ তার অধিকার। আমি অ্যাডভোকেট ফেরদাউস আক্তার ওয়াহিদা, ফর্মার মেম্বার অফ পার্লামেন্ট, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, কমিটি মেম্বার, সুপ্রিম কোর্ট অফ বাংলাদেশ। তো আসলে আমি মনে করি নারীরা আসলে, আমরা জানি না বলে, নারীরা কিন্তু সম অধিকার নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছে। কখনো কখনো তারা বেশি মেধা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে, তার ডিভোশনের কারণে, তাদের কর্ম দায়িত্ব কর্তব্যনিষ্ঠার কারণে। কিন্তু তারা যখন এগিয়ে যায়, তারা যখন কাজ করে, তারা যখন
মানে অন্যদের চেয়ে অনেক ভালো কাজ করে, তখনই তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি এবং বৈষম্যের কারণে তারা মানে অ্যাটাক হয় বিভিন্ন মহল দ্বারা। তো যেটা আমরা রোজিনার ক্ষেত্রে দেখেছি, আমি সেটাই মনে করি। আপনারা কি সেটা মনে করেন কি না? আসলে মানুষ যখন সমাজে যারা আছে তারা অনৈতিক কাজকে, তাদের অনৈতিক কাজকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্যই এই কাজগুলো করেন কিনা, নারীকে অবরুদ্ধ করে রাখেন কিনা, তাদের অধিকারকে ছোট করে দেখেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। কাবেরী, আপনারা তো বলছিলেন যে সাংবাদিকতায় নারীরা একদম পিছিয়ে আছে। টিকে থাকার লড়াইয়ে আসলে পেশাদারিত্বের ক্ষেত্রে নারী সহকর্মীরা আপনাদের কাছে কতটুকু এগিয়ে আছে বলে মনে করছেন, এটি একটু জানতে চাই। আর একটা হচ্ছে, যখন নিউজ রুমে কর্তা ব্যক্তি বা সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট পর্যায়ে নারী সহকর্মী আমাদের আছেন, তারা আসলে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা ঠিক কতটুকু বজায় নিয়ে চলছেন, কি মনে করছেন, একটু জানতে চাই। থ্যাংক ইউ রোজিনা। কোশ্চেন ভেরি ব্রিফলি। আচ্ছা, আমি নাজমা আপার কোশ্চেন দিয়ে শুরু করি। বিষয়টা শুরু হয়েছিল স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে, কিন্তু আসলে এখন এটা সরকারে গিয়েই পৌঁছেছে, কারণ ডিসিশন তো ওখান থেকেই হচ্ছে না। যখন আমার ফাইনাল রিপোর্ট দেওয়া হয়ে গেল এবং সেটা রিসিভ না করে রিতদন্ত দিল, সেটা অবশ্যই আপনি জানেন যে আমাদের দেশের সব সিদ্ধান্ত এক জায়গা থেকেই আসে। সেজন্য আমি সরকার, তখন এতদিন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলতাম, এখন সরকার বলি। দ্বিতীয় কোশ্চেন হচ্ছে যে দুজন অ্যাম্বাসেডর যে কোশ্চেন করেছেন, আমি মনে করি যে নারীদেরকে আসলে গুড জার্নালিজম, এটার কোনো বিকল্প নেই। সাংবাদিকতা দিয়েই সাংবাদিকতার উত্তর দিতে হবে। আমি যদি নিজেকে ক্যাপাবেল করি, আমি যদি ভালো রিপোর্ট দিই, আমার অফিসের সাধ্য নেই আমার রিপোর্টকে বাদ দিয়ে অন্য একটা পুরুষের রিপোর্ট দেওয়ার। তো সবসময় আপনাকে এক কদম এগিয়ে থাকতে হবে, আপনাকে ওই পুরুষ রিপোর্টারের চেয়ে, পুরুষ কলিগের চেয়ে একটু ভালো করতেই হবে। এটা আমাদের দেশের আসলে প্রেক্ষাপট। আর আপা যেটা বলছেন যে সেটা ওই যে আমাদের কিছু নেই, সেজন্যই আমাদেরকে যোগ্য হতে হবে। আপনাকে এমন কিছু নিয়ে আসতে হবে যে আপনাকে আপনার অফিস যত মূল্যায়ন করতে বাধ্য হয়। থ্যাংক ইউ। শাকিলা, ভেরি ব্রিফলি। হ্যাঁ, না, আমার এখানে যারা প্রশ্ন করেছেন তাদের মধ্যে শুধু সাংবাদিকতা কেন, এই বিষয়ে একটা প্রশ্ন ছিল। আমি বলতে চাই যে নারী এখন আসলে, আমরা ইস্যুটা হয়তো ওমেন্স ডেতে সাংবাদিকদের আনা হয়েছে, কিন্তু আসলে পেছনে দেখেন কয়েকটা ছবি আছে, এখানে দেখেন কৃষক নারী, তারপর গার্মেন্টস কর্মী, দেন বিজনেসম্যান, বিভিন্ন কিছু, কিন্তু হ্যাঁ, পুলিশ, সশস্ত্র বাহিনী, এই বিষয়গুলো কিন্তু তুলে আনা হয়েছে। আসলে আমি বলতে চাচ্ছি এই পেশায় হয়তো নারীদের অংশগ্রহণ কম, কিন্তু আমি মনে করি তৈরি পোশাক ক্ষেত্রে দেখেন নারীর সংখ্যা বেশি। এবং যে কোনো জায়গায় একটা জিনিস তো প্রমাণ করেছে নারীরা, যে তাদেরকে যদি সময় এবং সমমান এবং সময় সুযোগ দেওয়া হয়, তারা নিজেদেরকে প্রমাণ করতেই পারে। কাজেই এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা এবং নিজেকে তৈরি করার অপেক্ষা। এবং আমি মনে করি আমরা যদি ভয় না পেয়ে আমাদের যে জায়গাটা এখন পর্যন্ত আমরা তৈরি করতে পেরেছি, সেইটাকে সুবিধা কিভাবে করা যায়, সেখানে আমার মনে হয় যে নারীদের মধ্যে একটা নেটওয়ার্কিং প্রয়োজন। আমরা দেখি যে সামাজিকভাবে যে বাধাগুলো হয়, যে বউ শাশুড়ি বা মানে যেই নারীদের পেছনে নারীরা, এই জায়গাগুলো যদি বন্ধ করা যায়, আমি সবাইকে সবসময় বলি যে মেয়েদের মধ্যে একটা গেরিলা টাইপের একটা যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার। এবং গেরিলা যুদ্ধে, যেমন যে কোনো যুদ্ধে জয় করার জন্য গেরিলা যুদ্ধ শিখিয়েছিল, আমরা ওকলাহোমা ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছিলাম একটা ট্রেনিং করতে, ওমেন লিডারশিপ ট্রেনিং। ওখানে আমাদেরকে ক্যাথরিন জ্যাকসন হোয়াইট বলেছিলেন, ডক্টর ক্যাথরিন জ্যাকসন শিখিয়েছিলেন যে তোমরা নারীরা তোমাদের মধ্যে একটা গেরিলা যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলো, অবশ্যই তোমরা তোমাদেরকে টেনে তুলতে পারবে। মন্টি, 30 সেকেন্ডস প্লিজ। আমি আসলে ওই জায়গা থেকে যেতে চাই যেটা মালেকা আপা বলেছেন, যে রেনেসাকে আমরা আসলে স্বীকার করেছি আগের চাইতে যে চেঞ্জ হয়েছে। আর জানা আপার প্রশ্ন তো আমার কলিগের কাছে ছিল, সেটা পেয়ে গিয়েছেন। আরেকটু ইলাবোরেটরি করতে চান? নারী দিবসটা নিয়ে একজন কথা বলেছেন যে নারী দিবসেই কেন, নারী দিবসকে আমি সবসময় মনে করি যে নারীর ক্যালেন্ডার। আমি যেভাবে নেই নারী দিবসের থেকে আমি কিন্তু পরবর্তী এক বছর কি করব প্ল্যান করি, এবং পরের বছর কি করতে পারিনি সেই জায়গাটাকে পরিমাপ করি। তো নারী দিবসটারও কিন্তু গুরুত্ব আছে। অ্যাটলিস্ট তো আমরা আমাদের সমস্যাগুলো আইডেন্টিফাই করার জন্য একটা দিবস পেয়েছি, চ্যালেঞ্জগুলো। আরেকটা জায়গা আমি বলবো যে পলিটিক্সের কথাটা খুব ভালো সময়ে বলেছেন, যে ক্রুশিয়াল মোমেন্টও এখন সামনে নির্বাচনের জন্য অগ্রগতি হয়েছে। আমরা যেভাবে নেটওয়ার্কিংয়ের কথা বলেছি, আমি আশা করব দলমত নির্বিশেষে আপনারা যারা নারী পলিটিশিয়ান আছেন,
সামনের দিনে একটু ইউনাইটেড ওয়েতে আপনাদের দলগুলোর সঙ্গে নেগোসিয়েশন করবেন কিভাবে আপনারা আপনাদের 33% আমরা আদায় করি আগে নমিনেশনের বেলায়। Ambassadors, after hearing from this একটা সেকেন্ড আমি নিব, 2টা সেকেন্ড নিব। যেটা কাবরি আমাদের 3 অগ্রজকে প্রশ্ন করেছিল, এটা নয়তো আমার দায়বদ্ধতা থেকে যাবে। টিকে থাকার লড়াইটা আমরা কতটা এগিয়ে না, আমরা কিন্তু টিকে থাকার লড়াইয়ে এখন পর্যন্ত মাপতে পারছি না কতটা এগিয়ে পিছিয়ে আমরা লড়াইটা করে যাচ্ছি। আর নারীরা কতটা পুরুষতান্ত্রিক যখন বস লেভেলে যায় তাদের জায়গাটাকেও আমি এমপ্যাথির সঙ্গে দেখি, কারণ সে যখন পুরুষতান্ত্রিক আচরণ করে তার সঙ্গে সাপোর্ট দেওয়ার কেউ নাই। আমরা যারা নিচে আছি আরও আমরা তাদের কতখানি সাপোর্ট দিই। যত বেশি নারী পলিসি লেভেলে যাবে তত বেশি কিন্তু সমঅধিকারটা সমমর্যাদাটা প্রতিষ্ঠা হবে। আর এইটা কিন্তু ঘর থেকে শুরু করতে হবে। আমরা যারা জার্নালিজমে এসেছি আমাদের পরিবারগুলোকে এবং অন্য নারীদের ক্ষেত্রেও পারিবারিক অফিসের 2 সাপোর্ট, আসলে সব কিছু মাথায় রাখতে হবে আমাদের সংবিধান। সংবিধানের মতো সমমর্যাদা যদি সমঅধিকার যদি সব জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলেই সব আমার মনে হয়। Ambassadors, after hearing from these vibrant and excellent female journalists of Bangladesh, how would you justify the state of female journalism in Bangladesh, and what would be your suggestions to create a safe and supportive environment for women journalists in Bangladesh? Ambassador Alex. Well, thanks again for having me here and listening to this very interesting discussion. I think a couple of short reflections from my side. From part of Sweden, press and media freedom and gender equality go hand in hand, and they are mutually reinforcing. So I think that's a very, I mean, they are all central elements in a democratic society. So I think that that's one point that I would want to reinforce. Another one is that gender equality is not only a women's issue. It's actually the issue of everyone, including male journalists. And I think then journalists and male journalists, given that they are an overwhelming majority of the journalist force, has also a central role in reflecting society as it is. So that should also include reflecting half of the population that is women. So that women then can also read a newspaper or watch news and feel that their interests and their issues are of concern and are represented. So I think that one could be provocative, and that would be my ending remark, to say that actually journalism that is not gender sensitive is poor journalism, and that we should be able to also strive towards gender equality in journalism and how we narrate society. So thank you. Thank you. Ambassador Arne. Thank you once again. You know, listening to the conversation, listening to the 3 members of the panel and listening to the members here in the audience who reflected and asked questions and gave their comments and insights, I can only say that this is a demonstration of how eloquent, articulate and strong and independent women are and can be in Bangladesh. That is fantastic. So I congratulate you, the 3 ladies in the panel, for being so outspoken and so clear, and I learned a lot, and I appreciate being here, and I thank you for that. Concerning the question, what can be done to improve the position of women, particularly in journalism, but I would take that broader in society as a whole. As I said earlier, there is this aspect here of a culture phenomenon in the whole of society. Then there is a aspect of how do you organize in the companies, in the private sector or in the government, in your own organization. And of course, there's the aspect of the role of the government in this all. For all this, I would like to go back steps in life, so to speak, and I feel most important is that this is taken on also in the education, in the schools, and also at home. And as my colleague Alex from Sweden said, this is something that should be taken broader. It's not a women's issue, it's also a man's issue, it's a boy's issue, you know. And it starts with educating young boys at home and in the classroom that they have to listen to what women say, that what girls say, that they take it seriously. So it's
education, and education, that's always the key to changing things in society. Thank you very much. Thank you. When we are talking about gender equality in news media, we usually think of the increasing of a number of women journalists, but the change in the mindset for a real transformation is often neglected. After hearing from the ambassadors and the female journalists here in Bangladesh, it is evident there remains much to be done to promote gender equality in the workplace. On this International Women's Day, let us continue to strive for a world where every woman has equal opportunities and can fulfill her potential without fear or discrimination in every sphere of the society. My utmost gratitude to the journalists Rozina Islam, Sakila Jesmin, and Angur Nahar Monty, and Ambassador Alexandra Berg von Linde, Ambassador Anne van Leeuwen, and my distinguished audience for being part of this meaningful discussion. Thank you everyone for joining us, and take care.